రామలక్ష్మణ జానకి రామలక్ష్మణ జానకి రామలక్ష్మణ జానకి కళ్యాణ వెంకటరమణ స్వామి గోవింద. మనమంతా జీవులం. మనందరికీ కూడా పరమాత్ముడి యొక్క తత్వం జీవులకి పరమాత్ముడు తెలియాల. జీవాత్మ పరమాత్ముడు. ఆ తత్వం తెలియటానికే విష్ణుమూర్తి అన్ని అవతారాలు తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ ఎవరో అడిగారు, ఇద్దరు శివుణ్ణి పెట్టారు, మరి విష్ణువుని పెట్టారు. శివుడి యొక్క హృదయమే విష్ణువు, విష్ణు యొక్క హృదయమే శివుడు. కాశీలో ఎవరైనా పరమపదం ఇస్తే వాళ్ళ చెవులో శివుడు వచ్చి రామనామాన్ని చెప్తాడట. ఎంత ఇద్దరు ఒకటే అనటానికి. ఇద్దరు ఒకే రూపమే. ఎందుకంటే అందరికీ ముక్తిని ఇవ్వాలి కదా, శాంతి ముక్తిని ఇవ్వాలి కదా. ముక్తిని ఇవ్వటానికి ఒక స్థలం ఉన్నది కదా. మన ఈ కర్మ శరీరాన్ని వదలటం కూడా ఒక స్థలం ఉన్నది. కర్మ నశించిపోవాల కాబట్టి శివుడు దానికి సాక్షిగా నిలుచుంటాడు. అందుకనే విద్యావంతులు కొంతమంది వెంకటేశ్వర అంటారు. వెంకట ఈశ్వరుడు కాదు, అది వ్యాకరణ ప్రకారంగా వేరే. మనం అట్లా అర్థం చేసుకున్నాం. వెంకటరమణుడు అంటే నానా అర్థాలుగా చెప్తూ ఉంటారు. వెంకట అంటే ఎవరు చెప్పారు? పాపాన్ని దూరం చేసేవాడు అనే తర్కంతో చాలా వరకు చాలామంది సమస్యలతో, తర్కాలతో, పోట్లాటతో, వ్యాకరణంతో, సూత్ర వ్యాకరణాలతో కాలహరణాన్ని చేసుకొని పోతారు. వాదించి 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 కొనకు స్వామిని పోగొట్టుకుంటారు. పోగొట్టుకోకూడదు మనం స్వామిని. எப்போ பார்த்தா சண்டை போடக்கூடாது. தர்க்கத்துக்கு எப்போ பார்த்தா சண்டை தான் வரும். அப்போ என்ன சமயமெல்லாம் போயிடும். நம்ம இருக்கிறதே டைம், சின்ன டைம். அந்த சின்ன டைம்ல 50 வருஷம் 12 வருஷத்துக்கு சின்ன குழந்தையா எடுத்து அப்புறமா யவனம் வந்துடுத்து கல்யாணம், குழந்தைகள், அது வேலை, அது ரொம்ப பிஸி ஆகிடுது. அதுக்குள்ளே விருத்தாப்பியம் வந்துடுத்து. விருத்தாப்பியம் வந்தால் அப்போது ரியலைஸ் ஆகிறார், நான் ஒன்றுமே பண்ணவே இல்லையே, ஐயோ இப்படி போயிடுது, என் ஆயுஷ் எல்லாம் இப்படி போயிடுது, குரு பற்றி தெரியவே இல்லை எனக்கு, அப்படியெல்லாம் பேசுகிறார். ஸோ அதுக்கு தான் நமக்கு எப்போ கிடச்சிருக்கோ கிடக்கிறதோ அப்போ உடனே பிடிக்கணும், அப்போ ಸಾಧಿക്കണം. ತುಂಬ ಜನ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ 12ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಂತವೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಯೌವನ, ಈಗಲೇ ಯಾಕ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಭಜನೆ ಅದೆಲ್ಲ, ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಜವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಮನೆಗಿನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾರು ಗೀರು ಸೆಸ್ಲಾ ಕಾರು ಅದು ಇದು ತೊಗೋಬೇಕು, ಆಯಿತಾ, ಅದರ ಮುಸಡಿ ಕಾರು ತೊಗೋಬೇಕು, ಅದು ಇದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಕಾಲ ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಸಾರ ತಾಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀವಿ, ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀವಿ, ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, 2 ಮನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3 ಮನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಲಲ್ಲ, ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ
ಕೇಳಲ್ಲ, ಚೂರೇ ಚೂರು ಕಾಣಲ್ಲ, ಕೈಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಲ್ಲ, ಬೀಳ್ತೀವಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ, ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳು ಬೈತಾರೆ, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಏನಾಯಿತು, ಸತ್ತದೆ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಈ ಸಮಯ ಇಷ್ಟೇ ಹಾಗೇ ಹೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲ, 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ರಿ, ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ವೇದ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಕಲಿಯೋದು. ಹಾಗೆ ನೀನು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 21 ವರ್ಷದ ಕಳೆದೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ, ಡಿಗ್ರಿಯವರೆಗೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರ್ಸು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮುಗದೇ ಹೋಯಿತು. ಅರ್ಧ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಹಲ್ಲು ಹೊಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಜೀವನನೇ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ನಾವು ಆ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮನೆ, ಒಂದು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ದೀಪನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡೋರು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ನಡೆಯೋದು, ದಿನ ನಡೆಯೋದು. ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದೇವರು ಹೋಗೋನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು, ಆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಅದು ಜೋಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಾಪ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದು ದೀಪ ಆರೋದ್ರೊಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುತ್ತಾನೆ, ರಾಮನ ಕಳಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ರಾಮನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೋತಾನೆ. ಅಂಥ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ನಾನು ಕಳಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ, ಅಪ್ಪ ಬಿಟ್ಬಿಡು ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಅಂತ ದಶರಥ ಕೇಳ್ಕೋತಾರೆ. ಅದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂಥ ಶ್ಲೋಕ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಹೇಳಿದಾಗ ವಸಿಷ್ಠರು ಗುರುಗಳು ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಡ, ನಿನಗೂ ವಿಪತ್ತು ಅವನಿಗೂ ವಿಪತ್ತು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆಗತ್ತೆ, ಬೇಗ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವ ಅವನಿಗೆ? ಇದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ. ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಅವನು ಕೊಂದುಬಿಡ್ಬೋದು. ಅವನು ಒಂದು ದರ್ಬೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ, ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವ ನಿನಗೆ? ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀಯಲ್ಲ ನೀನು, ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಏನಾದರೂ ಆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಾಕ್ಷಸರಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರಾಮ ಬಾಣ ತೆಗೆದರೆ ಅವರು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಕ್ಷಸರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಯಜ್ಞ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಂದಾಗ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ದಶರಥ ಹೇಳುವಾಗ ಮಾತು, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೋತಾನೆ ನನ್ನ ಮಗ, ನಾನು ಕಳಿಸೋಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಸುಪ್ರಭಾತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೌಸಲ್ಯನಿಂದಲೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಆ ಶ್ಲೋಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ತುಳಸಿದಾಸರದು.
ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ರಾಮಾಯಣ ಮೈಸೂರು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕಣ್ಣು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಥರ ನಿದ್ದೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಮಂಕ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗೆ 100 ವರ್ಷದೊಳಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಅರ್ಧ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ. 100 ವರ್ಷ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಆಯಸ್ಸು 50 ವರ್ಷ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು 38. ಈ 38ರಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡ್ಕೋದು, ಬರೀ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 10 ವರ್ಷ ಹೊರಟೋಯ್ತು. 20 ವರ್ಷ ಉಳೀತು. 20ರಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಕಾಯೋದು, ಅಥವಾ ಜಗಳ ಕಾಯೋದು, ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಯಿತು. ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. 10 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬಂತು, ಕಿವುಡುತನ ಬರುತ್ತೆ, ಅರಗಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಚಕ್ಕಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರೋಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ, ಅದು ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲನೂ ರಿಪೇರಿನೇ, ಶರೀರ ಪೂರ್ತಿ ರಿಪೇರಿ. ಏನು ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, 2 ಸತಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮಂಕಾಗಿದೆ ಕಣ್ಣು, ಹೊಸ ಗ್ಲಾಸು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಹೋಗೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅತ್ಲಾಗೆ, ತುಂಬ ಗೋಳಿಕೋತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲೇ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕ. ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೇಳಿ, ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಿ. ಯಮದೂತರು ಬಂದು ಹಾಯಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಿಷ್ಣುದೂತರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ತಂಟೆಗೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ರಶ್ಶು, ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ 2ನೇ ಯಮಲೋಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 2ನೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಚಿತ್ರಗುಪ್ತನಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯಮಲೋಕ ಮಾಡಿ. ಕೂಪಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಜಾಗ ಸಾಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯಮಲೋಕ ಒಂದು ಲೋಕನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಗೋಲೋಕ ಇದ್ದಾಗ ಯಮಲೋಕನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಲ್ತಿಲ್ಲ ಜಾಗ. ಪಾಪಿಗಳು ವಿಪರೀತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಳವ್ರೆ. ಸೊ ನೀನು కన్నడలో మాట్లాడుతున్నా అప్పటి నుంచి. అయ్యో తెలుగు అనుకున్నాను, సరే వెళ్ళిపోండి. వయస్సు అయిపోయిందండి, ఏం చేస్తారు, వయస్సు ఆడితే నేనే పండుறது సొల్లంలో. అంతవరకు అదే మాట్లాడుతున్నారా? అంత తెలుగులో అంత మిస్ అయిపోయారా? అయినా అర్థమవుతుంది కదా, అర్థమవుతుందిలే. అన్నం తిన్నారా? సతీష్ గారు అన్నదానం చేశారు, తిన్నారా? కోడి ఏమిటో పేరు ఉంది నాయన, కోడి ఏం పేరు? కోడేపల్లి. కోడిపోయిందే. కోడి వేస్తారా ఏంటి? మరి ఏం చెప్తున్నావు నువ్వు? పోయింది. ఓకే, కోడే. మీరు అంతమంది చెప్తే నాకు అర్థం కాదు, ఒక్కరు చెప్పండి. అది చెప్పండి, కూతురు చెప్పండి. కోడే పోయినా, వాళ్ళ ఇంట్లో కోడిపోయిందంట, అందుకని. పాపం ఎక్కడున్నా కూడా ఆయన పాపం సతీష్ స్వామీజీ మీద చాలా భక్తిగా, పాపం మన మెంబర్స్ అందరూ చెప్తుంటారు సతీష్ అన్నదానం, ప్రేమగా చెప్తారు అంతే, ఇంకేం లేదు. చెప్పాలని ఏం చెప్పకూడదు, చెప్పరాదు.
అప్పాజికి ఇంకో పరి చెప్తామని ఆశ అంతే. ఇక్కడ ఎవరెవరేమైనా నడుపుతున్నారో అంతా తెలుసు, నాకు చెప్పాల్సిన పని లేదు. అన్నీ చూస్తుంటా, అన్ని కళ్ళతో చూస్తుంటా. నాకు నెమలి వాహనం, అన్ని కళ్ళు నాకున్నాయి, అన్ని చెవులు ఉన్నాయి నాకు. ఎవరెవరు ఎక్కడ గుసగుస అనేది తెలిసిపోతుంది. నువ్వు గుసగుస అన్నావా, సరే పెట్టుకుంటానులే, రాసి పెట్టుకుంటాను. ఎప్పుడు కావాలన్నా అప్పుడు ఉపయోగిస్తా బాణం టైం అంతా. తక్షణం చెప్పరు స్వామీజీ. సో ఇంతవరకు కన్నడం మాట్లాడానా? అయ్యో, కన్నడం వాళ్ళిద్దరే పాపం ఉండేది. ఉన్నారా కన్నಡದವ್ರು? 10 ಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋಣ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ? ಓ, ದೊಂಗ చేతులను ಎತ್ತುತ್తున్నారు. ಓಕೆ, ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಗ ಆ ಉತ್ಸವ ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಊಟ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅದೇ ತರಹ ಬೆಳಕು ಇರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಸದ್ಕೋಬೇಕು. ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನು 2 seconds కూడా ఉండదు. అమ్మ, అత్తమ్మ, ఇత్తమ్మ, కిత్తమ్మ లేదు, ఒత్తమ్మ లేదు, పొత్తమ్మ లేదు, వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అది చటక్కని వస్తుంది, చటక్కని పోతూ ఉంటుంది. అంతే, ఇట్లా అనే లోపల వెళ్ళిపోతుంది. అందుకని సంసారం బ్యాగులు దిగులు అవన్నీ పెట్టుకోకూడదు. అక్కడ ఒక చిన్న బ్యాగ్ అంతే తగిలించుకోవాలా. అయ్యో, నా పెట్టేది 24 పెట్టెలు తీసుకుపోతే ఇది ఒక్కొక్క పెట్ట ఒక్కొక్క ట్రైన్కి వేస్తూ ఉంటారు. నువ్వు లాస్ట్లో నువ్వు వెళ్ళాల, నా పెట్టలేవి అని. అక్కడెక్కడో పారేస్తారు, దాంట్లో బాంబు ఉందని తీసి పారేస్తుంటారు, ముట్రు. సో అంతా అన్నీ పోయా. అట్లా మనం ఇమీడియట్గా ఎక్కల జపాన్లో అంతే, అది అంత స్పీడ్గా పోతూ ఉంటుంది. ఈ జీవితం అంతేనే, అంత స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతుంది. అవునా, అప్పుడే పోయారా? 3 ఏళ్ళు అయిందా? 3 ఏళ్ళు పోయిన వాడికి కాదు, నీకు 3 ఏళ్ళు పోయాయి, నీకైపోయింది. అక్కడి నుంచి లెక్క మంది పోయింది, వాడికి లెక్కే లేదు. అంతే, క్లోజ్, అకౌంట్ క్లోజ్ వాళ్ళది. పోయిన వాళ్ళది అకౌంట్ క్లోజ్, వాళ్ళది ఎవరు చూసేవాళ్ళు ఆ అకౌంట్? మన అకౌంట్ ఇప్పుడు మనము చూసుకోవాలి. మన అకౌంట్, వాళ్ళ అకౌంట్ ఎవరు చూడరు. ఎవడికి కావాలా అకౌంట్? అందుకనే చూడరు. అలా ఏం చేసేది? ఈ ఊర్లో వండిన వాళ్ళకు స్థలం కావాలా, చచ్చిన వాళ్ళకు స్థలం కావాలా, వాళ్ళకు ఇంత స్థలం కావాలి. అది ముందుగానే బుక్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఎక్కడికైనా ఆచారం చూడండి, ఈ శరీరం చూడండి. కన్నడంలో చెప్తారు, నేనారిగాదియో ఎల మానవ. ఒక గోవు చెబుతుంది, ఇట్టరే సగణి ఆదే. నేనేమన్నా పెడితే ఒక గోవు చెప్తుంది, నాకు దొడ్డికి పోతే మంచి పేడ, మంచి పేడ. అది పేడ అంటే తెలుసు కదా, గోటంగ్. కౌడంగ్ తెలుసు కదా, కౌడంగ్. అది ఔషధి కూడా అవుతుందండి. చూడండి, దాని మూత్రం కూడా ఔషధి, క్యాన్సర్కి పనికి వస్తుందంటారు. పూర్వంలో చేసేవారు. తట్టిదరే సగణి ఆది. దాన్ని ఏమన్నా అట్లనే తీసుకొచ్చి తడితే నుగ్గులు అవుతాయి. పొయ్యి ಸುಟ್ಟರೆ ಒಲೆಗೆ ಆದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುಟ್ಟರೆ దాన్ని ఏమైనా కాలిస్తే పొయ్యికి వస్తాను నేను. పూర్వంలో మనకు కట్టెలు కూడా ఉండేది కాదు. గోవు పేడ ఎండిన తర్వాత తట్టుకుంటాం. ఎవరో ఒక పల్లెలో ఇట్లా తట్టారట. అక్కడి సిటీ నుంచి వెళ్ళి వాళ్ళు అడిగాడు ఒకడు, ఏంటిది ఎంత అనేది. అది గోవు పేడది తట్ట. గోడ ఎక్కి గోవు పేడేస్తుందా ఈ ఊర్లో? అమ్మో బాబు, ఎంత విచిత్రం. గోడెక్కి గోవు పేడేస్తుందట. ఈ ఊర్లో ఎంత మహిమ అన్నట్టు.
ಅಟ್ಲನೇ ಸುಟ್ಟರೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ మేలుగొబ్బర అదే అట్లే వదిలేసేయండి. ఏమవుతుంది? అది మంచి మినరల్ అవుతుంది. అది మంచి మినరల్ అవుతుంది. నా ಸತ್ತರೆ ನನ್ನ ಚರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚಪ್ಪಲಿ, ಇನ್ನು ಚಪ್ಪಲಿಗಾದೆ, ನನ್ನ ಮೂಳೆ ಔಷಧಿಗಾದೆ. ಔಷಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ರು ಹಿಂದೆ. ನೀನು ಯಾರಿಗಾದೆಯೋ ಎಲೆ ಮಾನವ, నువ్వెవరికి రా అవుతావు? నీ పేడ ఉపయోగించరు ఎవరు. ఒకవేళ ఉపయోగిస్తే ఆ చెట్లంతా చచ్చేపోతాయి. అంత యాసిడ్ రా మీది. అప్పి తప్పి పిల్ల లేదని చెట్టు మీద ఉచ్చలు పోస్తే ఆ చెట్టు ఓవని ఎండిపోతుంది. అంత యాసిడ్, అసహ్యం శరీరం అంతా. అందుకనే ఇప్పుడంతా కాల్చడానికి పూనుకున్నారు జనం అందరూ కూడా. పద్ధతులంతా తీసేశారు. బెస్ట్ కాల్చటం అనేది. ఈ పూడ్చటం ఏంటి? పని లేక సంవత్సరం పోయి దీపం వేరే పెట్టాలి, పని లేక. ఏమీ తీసుకోడు, దీపం తీసుకోడు, నైవేద్యం తీసుకోడు. ఆ పద్ధతి ఎందుకు? ఎలక్ట్రిసిటీ దట్లా అయిపోతుంది. అట్లా నేను యారిగా ఎవరికి అవుతావురా నువ్వు మనిషి? ఎలే మానవ, నీది దేనికి పనికిరాదు, ఔషధికి పనికిరాదు. బరువు నువ్వు ప్రపంచానికి, తెలుసా? దేనికి పనికి వస్తావు నువ్వు? స్వార్థం, నీకు నీవే పనికి వస్తున్నావు అంతే. నువ్వు నీకే ఇట్లా అనుకోవాలా. నీకు అనేవాళ్ళు లేరు ఎవరు. ఏం జీవితం ఇది మనదే? ఏం హ్యాపీనెస్ ఏముంది మనకు? వేదాంతం చెప్తుంది హ్యాపీగా ఉండండి. ఓకే, హ్యాపీగా ఉంటాం. ఆ హ్యాపీ నుంచి మనకి ఏం లాభం వస్తుంది? లాస్ట్లో మనకు రాదు. కానీ బతుకు హ్యాపీగా ఉండాలా అని చెప్తారు అక్కడ. దుఃఖపడద్దండి, ఉండినన్ని రోజులు హ్యాపీగా ఉండు అంటారు. మరణానికి భయపడకూడదు, కష్టాలకు భయపడకూడదు, ఎదిరించు అన్నారు. సో అట్లా ఆ వెంకటరమణ స్వామి కలియుగ వరదుడు. కలియుగంలో వరాన్ని ఇస్తూ ఉంటాడు. మనుషులు కదా మనం, ఎప్పుడు కావాలా గివ్ మీ ఎవరా అతృప్తి లేదు మనకు. ఇంకా కొంచెం కావాలా, ఇంకా కొంచెం. అది ఉంటే బాగుంటుంది, ఇది ఉంటే దానికి పెండ్లి ఉంటే బాగుంటుంది, దానికి ఇంకొక గండు మాకు పిల్లకాయ పుడితే బాగుంటుంది, దానికి ఉంటుంది, ఆ ఇల్లు తీసుకుంటే. అతృప్తి జీవనం మనకుతో. ఎందుకో పక్కోడు ఇంకో కారు తీసుకుంటే దాని మీద కొళ్ళు, తీసుకో నేను చెప్పాను నీకు, నువ్వు తీసుకోలేదు అని మొగుడిని తిడతారు. అతృప్తి మనకు. వస్త్రాల్లోనూ అతృప్తి, తిండిలో అతృప్తి, ఇంటిలో అతృప్తి, నిద్రపోయేంత వరకు అతృప్తి. నిద్రలో జ్ఞానం లేదు కాబట్టి కొంచెం అట్లా పడుకుంటాం అంతే. మెలకు అవుతున్న మళ్ళీ అతృప్తి, మళ్ళీ పోతాం. అతృప్తి అనేది మనం నేర్చుకోవాలి. అతృప్తి పోవాలి మన నుంచి. ప్రతిదీ తృప్తి పడాలి మనం, అప్పుడే హ్యాపీనెస్ వస్తుంది. ఏ కష్టం వచ్చినా తృప్తిగా ఉండాలి. రాని అనుకోవాలి. ఏం వస్తే మాకు రాకపోతే మనిషికి దీనికి వస్తుందా అట్లా అనుకోవాలి మనం. మనకు లేకపోతే అట్లా అనుకుంటే నిద్ర పెట్టదు, తినింది అరగదు. అసలు ఎంతో కష్టమైపోతుంది మనకు. మనిషికి రాకపోతే ఎవరికి వస్తుంది అనుకోవాలి మనం. మనకు రాకపోతే ఎక్కడ వస్తుంది? తప్పు చేశాం, ఎప్పుడో తప్పు చేశాం, నెక్స్ట్ ఎప్పుడో జన్మలో అనుభవిస్తాం. వి ఫైట్. ఉండిన దాంట్లో సర్దుకుందాం, ఉండిన దాంట్లో హ్యాపీగా ఉందాం మనం అనుకోవాలి. ఇంకా కావాలా, ఇంకా ₹1 ఉచ్చి చూడరా, 10 రూపాయలు సంపాదన చేసుకుంటాను నేను, 10 రూపాయలు ఇవ్వరా, 100 రూపాయలు సంపాదన, 100 రూపాయలు, 1000, 10,000, 1,00,000 పోతాయి. ఆ
అతృప్తి. ఇప్పుడు అన్నం పెట్టించుకునేటప్పుడు అంతే, బఫేలో పెట్టించుకుంటుంటా, ఇంకొంచెం అక్కడ వెళ్ళి కూర్చొని ఏమండి బాగున్నారా, తీసేంతంగా నోట్లో పెట్టుకో. అది ఉప్పు ఎక్కువైంది అనుకోండి, ఫినిష్. తింటాను కాయలు. పారే బుద్ధి పుట్టదు, పారేస్తే వాలంటీర్ తిడతారు. అన్నదానం కదా, బుద్ధి పుట్టదు, ఉప్పు ఎక్కువైపోయింది. అందుకని వేయించుకునేటప్పుడే కొంచెం వేయించుకోవాలి, కొంచెం పెట్టండి అని. అలా ఒకవేళ రుచిగా ఉందనుకోండి, మళ్ళీ లైన్లో వెళ్ళి పెట్టండి, కొంచెం పెట్టండి. ఏమండి మనం కదా, పక్కింటోడు కదా, పెట్టండి, ఎట్లో పెట్టించుకోవచ్చు, దానికన్నా. సో ఇది అతృప్తి మనకు శాంతి అనేది లేదు. సుఖంలో శాంతి లేదు. శాంతిము లేక సౌఖ్యము లేక. త్యాగరాజస్వామి. మనకు శాంతి సౌఖ్యం రెండు కావాలి కదా. అందుకని భగవంతుణ్ణి భజించటం చాలా ముఖ్యమైనది. అప్పుడు శాంతి ఖండితం దొరుకుతుంది. మార్కెట్లో దొరకదు, మన దగ్గరే ఉంది. శాంతి మన దగ్గర ఉంది. దాన్ని లేపండి పైకి. మేల్కో. పడుకున్నావు నువ్వు. నీలో ఉండేటువంటి ఆనందాన్ని మేల్కో. నీలో ఉండే పరమాత్మని మేల్కోవచ్చు. నీలో ఉండేటువంటి తేజస్సును బయటవేయి. నీలో ఉండేటువంటి టాలెంట్ని బయటవేయి. నీలో ఉండేటువంటి ఉత్సాహాన్ని బయటవేయి. ఎప్పుడూ నిరుత్సాహమే. ఏం జీవితం అండి, ఏం బాగున్నారండి, ఏం జీవితం అండి, ఏంటి అన్నం తినలేదా, తిన్నానండి. మరి ఇంకే ఏదైనా రోగం ఉందా, అబ్బే లేదండి, ఇప్పుడే చెకప్ చేసుకున్నా, బాగున్నానండి. మరి ఇంకేంటి, భార్య తిట్టి ఏమేం తిడుతున్నావు, చాలా స్నేహంగా ఉన్నాం. మరి ఎందుకు, ఏం లేదు, చాలా కష్టంగా ఉంది. డాక్టర్ దగ్గర తీసుకువెళ్ళలేదు భార్య. ఏది ఎప్పుడు మాట్లాడటం లేదు, ఎట్లనో ఉంటాడు, ఎట్లో తిరుగుతాడు, ఏంటో తెలియటం లేదు, ఎంత అడిగినా సరిగ్గా చెప్పడు అంటే. అప్పుడు కౌన్సిలింగ్ చేయాలా అంటాడు. కౌన్సిలింగ్కి ఒక $40 అవుతాయంటాడు. ఓకే, $40 ఇస్తుంది పాపం. కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు డాక్టర్. ఏంటి కథ, ఏం జరిగింది నీకేమి. 1 గంట సేపు మాట్లాడిన తర్వాత నోరు తెరుస్తాడు. ఎందుకు అట్లా అన్నావు నువ్వు, అసలు ఏమిటి. ఏం లేదు, బైడెన్ వస్తాడో ట్రంప్ వస్తాడో తెలియటం లేదు. నీకెందుకురా, ఎవడొస్తేనేరా, బైడెన్ వస్తేనేమి, ట్రంప్ వస్తేనేమి, ఎవరు వస్తేనేమి, మనం కడేది పడాల్సిందే. రాముడు రాజ్యానికి వచ్చాడు, రాగులు ఇసిరేది తప్పదు మనకు, మిక్సీ లేదు అప్పుడు. నీ కష్టం నువ్వు పడు. అంతదానికి ఏదో డిసప్పాయింట్, ఇంట్లో సరిగ్గా భోంచేయడు, మళ్ళీ ట్రంపే వస్తాడా, అయ్యో వస్తే చాలా బాగుంటుంది అని కొంత అట్లా. నీకెందుకు, ఎవరు వస్తేనేమి, నువ్వు ఓటు వేయి, నీ హక్కు నువ్వు చెలాయించు. అట్లా యోచన చేస్తూ ఉంటారు. ఎవరు వచ్చినా మంచిదే కదా మనకు. మహానుభావుడు ట్రంప్ వచ్చాడు, కొన్ని మేలు చేస్తున్నాడు, మంచిదే కదా. ఆయనకు మంచి బుద్ధి, మంచి ఆశీర్వాదం వెంకటరమణ స్వామి ఇవ్వని అని నేను వేడుకుంటున్నాను. ఎవరు వచ్చినా మంచి బుద్ధి ఇవ్వని, వెంకటరమణ స్వామి నువ్వు అనుగ్రహించప్ప. ఈరోజు ఎవరో అడిగారు, స్వామి మీరు ఏమి వేడుకున్నారని చెప్పి. మనసులో వేడుకుని చెప్పకూడదు కదా, అందుకని వచ్చాను. స్వామి ఈ ఆశ్రమంలో ఇంకా దురాశ నాకు కూడా ఉంది కదా, మీరు పెట్టారు దురాశ, మీరు పెట్టారు. మీకేం స్వామి దురాశ, అయ్యో అది కావాలా ఇది కావాలనుకుంటే ఇప్పుడు గీతా మందిరం కావాలా అని యోచన వచ్చేసింది నాకు అని వేడుకున్నా. ప్రపంచమంతా ఇంత భగవద్గీత చేస్తూ ఉన్నారు కదా, ఎస్సిఎస్ భగవద్గీతా మందిరం అయితే ఎంత బాగుంటుంది. ఒక 20 క్లాస్ రూములు పైన భగవద్గీతకు, ఒక 10 క్లాస్ రూములు మన బాలదత్తాకు పైన, కింద తట్టు ఒక హాలు, పెద్ద హాలు ఒకటి, లెక్చర్ హాలు లాగా
ఒక కృష్ణుడిని, లైఫ్ సైజ్ కృష్ణుడిని పెట్టి అక్కడ సాధ్యమైతే కృష్ణార్జునులు పెట్టి స్టేజ్ మీద అక్కడ స్వామీజీ భగవద్గీత ఒక శ్లోకానికి అర్థం చెప్తే ఎంత బాగుంటుంది అనుకున్నాను. అబ్బా ఏం సంతోషం వీళ్ళకు. అబ్బా నేర్చుకో జయత్ర బాబాయ్ దగ్గర నేర్చుకో అనేది. ఓకే, అందుకనేది చాలా బాగుంటుంది అనుకున్నాను. ఈ వెంకటరమణ స్వామి వచ్చాడు కదా, ఎట్లా కృష్ణుడు రాకపోతే ఎట్లా బాగుంటుంది కదా, రాముడు ఎట్లా ఉన్నాడు లోపల. అందుకని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ ఇక్కడ ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది. ఒకే చోట అంతా అట్లా చుట్టి అట్లా స్వామి హనుమంతుడిని చూసుకొని, శివుణ్ణి చూసుకొని, దత్తాత్రేయుని చూసుకొని, అమ్మవారిని చూసుకొని, గణపతిని చూసుకొని, సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని చూసుకొని ఎంత బాగుంటుంది. అక్కడ వెళ్ళి ఆధ్యాత్మికంగా కృష్ణుడి ముందర ధ్యానం చేస్తూ కూర్చోవడం. ఎందుకంటే ఇక్కడ గొడవ ఇక్కడ అయ్యలేదు, ఆయన వచ్చేసాడు, అది కష్టం. ఇప్పుడు బిజీ అయిపోయింది ఇక్కడే. సో అందుకని నా గొడవకు ఆశ ఉంది. ఎట్లా 300 కారు పార్కు చేస్తున్నారు అక్కడ. అందుకని ఇక్కడ ముందు తట్టు ఉండేటువంటి కారు పార్క్ ఎందుకు పనిలే. 200 300 400 కారు పార్క్ అట. 400 కారు పార్కు చేయొచ్చు. ఇంకేమి చప్పట్లు కొట్టదు, వినండిరా, చప్పట్లు కొట్టదు. ఈరోజు లాస్ట్ డే చాక్లెట్ ఇస్తానురా. అట్లా ఆ ఒక కింద తట్టు ఒక హాలు, అద్భుతమైన హాలు, కృష్ణుడి యొక్క హాలు, లైఫ్ సైజ్ కృష్ణుడు. అక్కడ కృష్ణుడికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ లెక్చర్స్, మన పారాయణం పిల్లలు, భజన కార్యక్రమాలు, సంగీత కార్యక్రమాలు అన్నీ ఇక్కడ చాలా కష్టం. లేనప్పుడు చేసుకుందాం, నేను వద్దని కాదు. అక్కడ అన్ని కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. 400 కార్ పార్కు నిలుపుతారు, క్లీన్గా వస్తారు. వచ్చి ఈయన ఎంత నడిచేది ఇంతే కదా సార్. అందరూ భగవద్గీత ఎవరెవరు నేర్చుకున్నారో, భగవద్గీత ఎవరెవరు రీడ్ చేస్తున్నారో అందరూ దీనికి డొనేషన్స్ ఇవ్వాలి, తప్పదు. ఇప్పుడు చప్పట్లు కొట్టారు కదా, వాళ్ళందరూ ఇవ్వాలి. ఎవరు కొట్టలేదో వాళ్ళు ఎక్కువ ఇవ్వాలి. ఓకే, అందుకని కొట్టడమే బెస్ట్. అందుకని ఏదో చేతనని ఇవ్వచ్చు. ఎవరు కొట్టకోకుండా ఉండే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇవ్వాలంటున్నారు. బాయబో, ఇప్పుడైనా కొట్టండి, పోనీ కొనండి, అందరూ కొట్టండి. ఓ అనేవాళ్ళకి లేదు. ఓకే, అందుకని అక్కడ ఒక గీతా మందిరం, సంగీత మందిరం అని, సంగీతానికి మంచి మంచి కార్యక్రమాలకు అక్కడి నుంచి భజన వినపడుతుంటుంది స్వామికి. విఠ్ఠల విఠ్ఠల హరే కృష్ణ అని వినపడుతుంటుంది. వెంకటరమణ సంకటహరణ గోవింద అని వినపడుతుంటుంది. హనుమంత నువ్వు బలవంతుడు, నువ్వు తేజోవంతుడు అని స్వామికి చేస్తుంటే, రామ శ్రీరామ గోవింద రామ రామ రామ, అమ్మ ఐం హ్రీం శ్రీం జగన్మాత అంటుంటే, ఓం నమ శివాయ, జై గురుదత్త శ్రీ గురుదత్త శ్రీ గం గణపతి నమ, హరోం హర హరోం అని భజన చేస్తుంటే అక్కడి నుంచి ఒకటి పెట్టేస్తే వినపడుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మొత్తం మోగిపోతూ ఉంటుంది. ఆ మీటింగ్లో తీర్మానం చేస్తే, మీటింగ్ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, వాళ్ళు చాలా సంతోషపడ్డారు. నేను చెప్పా, ఎందుకు ఇంత సంతోషపడుతున్నారు, మీరు మళ్ళీ తొందరగా వస్తారు కదా. వాళ్ళ ప్లాన్ అది. ఏంటి తొందరగా ఎక్కడొస్తా నేను, అదంతా కట్టడం ఒక 1 year అవుతుంది కదా అట్లా అన్నా. లేదండి, భూమి పూజకి రావచ్చా. వాళ్ళ యోచన చూడండి ఎట్లా ఉందో. భూమి పూజకి రాకపోతే ఎట్లా మీరు అన్నారు. ఓహో సరే, ఈ 40 రోజులకు రమ్మని చెప్పారు, కానీ నవరాత్రి వస్తుంది, అడ్డం వస్తుంది. లేకపోతే స్వామీజీ వచ్చేవారు పాపం. మండల పూజకి రావాలని చాలా ఇష్టం, కానీ అమ్మవారు
అమ్మవారిని వదిలి రాలేను కదా, సరే అట్లా అని చెప్తూ, అందుకని తొందరగా గ్రౌండ్ బ్రేక్ రావాలి కదా మీరు అన్నారు. ఓహో, అదే సంతోషం పడుతున్నారు మీరు. ఫండ్స్ని చూడయ్యా, మొదలు ఫండ్స్ చేయడం. ఆ వెంకటరమణ స్వామి ఇస్తారు, మీరు ఇస్తారు కదా. ఓ సరే, ఆ నమ్మకం మాకుంది కదా. మేము ఇదంతా ఎక్కడ చేస్తూ ఉంటాం, మేము అంతా మీరేదే నడిపిస్తున్నారు కదా. ఆ హనుమంతుడే చేస్తున్నాడు కదా. కాదురా, అప్పులు చేస్తే అప్పులేంటి, ఏవో ప్రపంచమే అప్పులు చేస్తున్నారు, మేము కూడా చేస్తాం, దానికే కట్టేస్తాం మేము. సరే, చాలా సంతోషం. అదృష్టం ఉండాలి శ్రీకృష్ణుడిది. తక్షణమే ఇప్పుడే మనకు ద్వాపరయుగం అయిపోయింది. 6,000 సంవత్సరాలు అంతే. ఈ 6,000 సంవత్సరాలు కురుక్షేత్రం నడిచింది, భగవద్గీత నడిచింది. 6,000 సంవత్సరాలు అంతే, ఎక్కువ కూడా కాలేదు. ఈ 6,000 సంవత్సరాల దగ్గర కృష్ణుడిని మనం పూజ చేసుకుంటున్నాం. ఎంత ఆనందం. మనము కలియుగంలో పుట్టినా కూడా వెరీ లక్కీ వాళ్ళు మనం అందరూ కూడా, చాలా లక్కీ. అది మొదటి పాదంలో పుట్టాం మనం. రెండో పాదం ఇప్పుడు జరుగుతుంది, వచ్చేది దగ్గరికి వచ్చింది. ఎంత అదృష్టం మనకు. 4వ పాదం ఉంది, చాలా కష్టాలు వస్తాయి. అందుకని అది రాకోకుండా మనం ఏదన్నా చేయాలి. మన వాళ్ళకి మనవరాళ్లకు కష్టపడకూడదు వాళ్ళు. అందుకని మనం ఏదైనా ఒక ధర్మకార్యం చేయాలి, మన జనరేషన్స్కి ఏదైనా చేయాలి, మనం చేసి పెట్టాలా. మనం ఏం తీసుకోం కదా, ఎవ్వరూ తీసుకుపోరు. అలెగ్జాండర్ ఎన్ని మాటలు దండయాత్ర ఎత్తాడు, ఇట్లా పెట్టారు కొనాలో. వాళ్ళకి ఎవరికి అర్థం కాలేదు, ఎందుకు చేతులు కాలి తీసుకుపోలేదు నేనేమి చెప్పటానికి. ఎన్ని మాటలు దండయాత్ర. ఏం చేశాడు, వేణుడు అనేటువంటి వాడు ఒకడు ఉండేవాడు, చాలా చెడ్డవాడు. అదేవిధంగా ఒక ఖట్వాంగుడు అనేటువంటి వాడు ఒకడు ఉండేవాడు. ఆ ఖట్వాంగుడు చాలా అందరితో గెలిచేవాడు. దేవతలందరూ ఓడిపోయేవారు పాపం. అప్పుడు దేవతలందరూ చేరుకొని నారదుడి దగ్గరికి వచ్చి విన్నవించుకున్నారు, ఏదన్నా చెయ్యాలా నువ్వు, మేము ఓడిపోతున్నాం. వాడు ఎందుకంటే అంత శక్తివంతుడు, అంత ధర్మాత్ముడు. ఎవరు, వేణుడు, ఖట్వాంగుడు. అంతేనా, నేను చెప్తాను, వెళ్ళి ఉండండి అని వెళ్ళి పరీక్షిత్ మహారాజుకి సుఖబ్రహ్మ బోధన చేస్తున్నాడు. చూడయా, నీకన్నా 7 రోజులుంది, ఖట్వాంగుడికి 7 క్షణాలు అంతే. 1 2 3 4 5 6 7 అయిపోయాయి. ఆ సమయంలో నారదుడు వెళ్ళి చెప్పాడు, ఇంత రాజ్యం అంతా నువ్వు ఎందుకంటే నేను గెలిచాలని. కానీ నీకు చచ్చేది విచారం తెలుసా? నీకు తెలీదు. 7 క్షణాల్లో పోతావు, ఇప్పటి నుంచి 7. అవునా, నారాయణ హరి ఓం, నారాయణ హరి ఓం, నారాయణ హరి ఓం అన్నీ వదిలేశాడు అక్కడ. అని మొత్తం రాజ్యము, వైభోగం అంతా అన్నీ వదిలేస్తున్నాను. ఎవరన్నా కొడుకులు కాదు, నేను ఎవరికి ఇస్తాను వాడిది. అందుకని వాళ్ళే తీసేసుకోండి, అంత సమాధానంగా ఉండండి మీరు. నాకు కొడుకులు లేరు, బిడ్డ దండికున్నారు ఆయనకి, ఎవరూ లేరు నాకు. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది నారాయణ పాదము. హరే కృష్ణ, నారాయణ నారాయణ నారాయణ, 1 నారాయణ, 2 నారాయణ, 3 నారాయణ, 5 నారాయణ, 6 నారాయణ, 7 నారాయణ, గొట్ట కృష్ణార్పణమస్తు ప్రాణం. మోక్షానికి వెళ్ళాడు. లేకపోతే మోక్షానికి ఎక్కడ పోతాడు? అందుకని పరీక్షిత, నీకు 7 రోజులు టైం ఉందయ్యా, ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయొచ్చును. 7 రోజుల్లో ఎంతెంతో చేయొచ్చును. అందుకని క్షణం మనకు తెలీదు. మనం ఎప్పుడు తాతగారు అప్పాజీ దగ్గర మన 30 ఏళ్ళు సర్వీస్ చేశారు. ఆయన అకౌంటెంట్. చాలా ఆసుపత్రికి వెళ్ళేది వచ్చేది. ఎందుకే మళ్ళీ వచ్చామంటే మిమ్మల్ని చూడటానికి వచ్చాను నేను. యముడి దగ్గరికి వెళతాడు, రావటం, యముడి దగ్గరికి వెళ్ళటం, రావటం. పిల్లలంతా మంచిగా ఉన్నారు, వాళ్ళంతా తీసుకురావటం. ఎందుకప్ప వెళుతున్నావు అంటే వెళ్ళటం, రావటం. నాకు మిమ్మల్ని చూడాలా, జై గురుదత్త, జై గురుదత్త. వచ్చే రోజు కూడా వచ్చి చాలాసేపు మాట్లాడి స్వామీజీతో, ఈ శరీరం ఇంకా మీరు వచ్చే లోపల ఉండదు నాకు తెలుసు, నన్ను దీవించండి, నాకు పాద నమస్కారం వేయండి. పాద నమస్కారం తీసుకొని ఈ పిల్లలకంతా సద్బుద్ధి ఇవ్వండి, నా ఆస్తి అంతా మీదే అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు ఆయన. అట్లా
ఆ బుద్ధి రావాలి మనకు. అనుక్షణం ఏమవుతామో మనకు తెలియదు. సో ఇప్పుడు ఈ క్షణం డోలా పాడతారు వాళ్ళు, డోలా అనుభవిస్తాం. ఓకే, మనమంతా డోలా అంటే ఏమిటి? పరమాత్ముడు ఆనందముతో ఉండటమే డోలా అని అర్థం. అది ఇవి అక్కడ అన్ని పూలంతా నలిపి పారేసావు నువ్వు. అప్పటి నుంచి చూస్తున్నా ఆ పూలు నాదో నీదో నాకు తెలియటం లేదు. నా వస్తువుని తెచ్చిన తర్వాత, సంకల్పం చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఎట్లనో వాలంటీర్తో తిట్టించుకో.